This call is now being recorded. Okay, so we were discussing about internet control protocols which are used in a network, and it includes ICMP, ARP, RARP, and BOOTP. ICMP means Internet Control Message Protocol, and it is used to report the errors that occurs during data transmission in a network. Okay, ICMP, and we know that there are two types of ICMP messages: error reporting messages and query messages, and there are subcategory of these error reporting messages and query messages. Then the format of ICMP messages include type, code, checksum, and data section. The code section means the subcategory of the error or the subtype of the a particular type of error. That is called code. Then how ICMP is encapsulated. Then ARP, address resolution protocol, which is used to find the physical address from the logical address, and it's also a network layer protocol. ARP operation. ARP request message usually broadcast, and the reply message is unicast. This is the ARP message format or packet format. Include hardware type, protocol type, hardware length, protocol length, operation. The operation field 1 for request and 2 for reply. Sender hardware address, sender protocol address, target hardware address, and target protocol address. Then explain each part or each of that. Then RARP, reverse address resolution protocol, which is used to map the logical address from a physical address. And logical address means IP address, and physical address means the machine or MAC address. And here only the difference is that the request number 3 for RARP request and 4 for RARP reply. And here also the operation is same. The packet will be broadcasted and the reply is unicast. This is the same packet format of ARP. Only difference is that in this we need to find this protocol address. Then BOOTP. BOOTP means when diskless computers are booted in a network, it needs a lot of information other than the physical address and network address. Those informations cannot be provided by the ARP or RARP, and that informations are provided by this BOOTP protocol. Okay, BOOTP large number of or extra informations provide ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, so here also operation BOOTP broadcast the request message, and the message reply will be unicast. And BOOTP include a lot of extra informations like operation, hardware type, hardware length, hops, transaction identifier, second elapsed, unused, and there is an unused space. Then client IP address, viewer IP address, server IP address, router IP address, client hardware address, server host name, boot file, and vendor specific area. This much of information will be contained in the BOOTP message. Okay. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Then ഈ BOOTP ഇല്ലാത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ഫീൽഡും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? ഓപ്പറേഷൻ മീൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ഓർ റിപ്ലൈ. ഹാർഡ്വെയർ ടൈപ്പ് മീൻസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈങ് ഹാർഡ്വെയർ. Then hardware length of the hardware. Hops means റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് റിസീവറിലോട്ട് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്ര ഹോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റൂട്ടർ വഴിയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കൗണ്ടാണ് ഹോപ്സ്. ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫയർ മീൻസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ എ പെർട്ടിക്കുലർ റിക്വസ്റ്റ്. ബിക്കോസ് ഒരു മിഷൻ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റൂട്ടേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മറ്റു ഹോസ്റ്റുകളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഒരു റിപ്ലൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് റിക്വസ്റ്റിന്റെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡന്റിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇലാപ്സ്ഡ് മീൻസ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം റിപ്ലൈ വരുന്ന ആ ടൈം വരെ എത്ര ടൈം എടുത്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഇലാപ്സ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലയന്റ് ഐ പി അഡ്രസ് മീൻസ് ക്ലയന്റ് സെർവർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്ലയന്റിന്റെ ഐ പി അഡ്രസ്. യുവർ ഐ പി അഡ്രസ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ക്ലയന്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്, ഇറ്റ് വിൽ റിക്വസ്റ്റ് ദ സെർവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്.
ക്ലയന്റ് സെർവറിനോട് അതിന്റെ അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ തന്നെ IP അഡ്രസ്സ് സെർവറിന് അറിയായിരിക്കും, സെർവറിനോട് ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് സെർവർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് യുവർ IP അഡ്രസ് എന്നുള്ളത്. Then the IP address of the server, router's IP address, ക്ലയന്റിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ അഡ്രസ്, സെർവറിന്റെ ഹോസ്റ്റ് നെയിം, ബൂട്ട് ഫയൽ നെയിം. ബൂട്ട് ഫയൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് യുണിക്സ് ആണെങ്കിൽ യുണിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫയൽ നെയിം ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് വെണ്ടർ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ മീൻസ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ, ഹൂ ഇസ് ദ ഓണർ ഓർ ഹൂ ഇസ് ദ മാനുഫാക്ചർ, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ബൂട്ട് കീ മെസ്സേജ്. അതും പാക്കറ്റ് വരയ്ക്കുക, അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Now the next topic is internet multicasting. Okay, before internet multicasting, what do you mean by multicasting? എന്താണ് multicasting കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? What is multicasting? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മുന്നേ ഉള്ള. What is multicasting? 3 ടേമുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു: യൂണികാസ്റ്റ്, മൾട്ടികാസ്റ്റ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. So what is multicast? മൾട്ടികാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്ലീസ് റിപ്ലൈ. നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ് IP അഡ്രസ്സിന്റെ കേസ് പറയുമ്പോഴും മൾട്ടികാസ്റ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് അഡ്രസ് ഏതാ? IP ക്ലാസ് അഡ്രസ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിച്ച് ക്ലാസ്? യെസ്, ക്ലാസ് D. ക്ലാസ് D അഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ മൾട്ടികാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് നോർമൽ IP കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെൻഡറും ഒരു റിസീവറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ഇൻ സം ആപ്ലിക്കേഷൻ വി നീഡ് ടു സെൻഡ് എ മെസ്സേജ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് അറ്റ് എ ടൈം. സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തമായിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിനാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, unicasting means between one sender and a receiver. Multicasting means sending a message to a group of people or group of hosts. That is called multicasting. പല സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസിന് അയക്കേണ്ട കേസ് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു അപ്ഡേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഓരോ മെഷീൻ്റെ അകത്തും അപ്ഡേറ്റ് വരുത്തണം. സോ ആ സമയത്ത് ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ മെഷീനിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഓരോരുത്തർക്കും അയക്കുകയില്ല ചെയ്യുക, ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മൊത്തമായിട്ട് അയക്കുക ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ഓർ IPv4 സപ്പോർട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് അഡ്രസ് ആണ് ക്ലാസ് D അഡ്രസ്. ക്ലാസ് D അഡ്രസ് ഈസ് യൂണിക്കലി റിസർവ്ഡ് ഫോർ ദിസ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ക്ലാസ് D അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ബെസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡെലിവർ ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുക്കും. ബട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഡാറ്റാഗ്രാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാക്കറ്റ് അയക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എ ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ട് ടു ഡെലിവർ ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ multicasting groups. There are 2 types of multicasting groups: permanent group and temporary group. പെർമനന്റ് ആയിട്ടും ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിൽ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗിൽ ഉണ്ട്. എന്താണ് പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പ്? പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ടു സെറ്റപ്പ്. ആ പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എപ്പോഴും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും ഒരു പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ ആയിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 224.0.0.1 ആ റേഞ്ചിനെ നോക്കിയാൽ മതി. 224 കമ്മിങ് അണ്ടർ ക്ലാസ് D അഡ്രസ്. ഓക്കെ, 192 to 223 വരെ ക്ലാസ് C ആണ്. ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് ക്ലാസ് D സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ 224.0.0.1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ സിസ്റ്റം ഓൺ എ ലാൻ. ഒരു ലാൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുമാണ് അത് പോവുക. മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻ എടുത്താൽ ആ ലാനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മിഷൻ 224.224.0.0.1 എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിലോട്ട് അയച്ചാൽ ആ ലാനിലുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസിനും ആ മെസ്സേജ് പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് 224.0.0.2 ഓൾ റൂട്ടേഴ്സ് ഓൺ എ ലാൻ. ഒരു ലാനിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ റൂട്ടേഴ്സിനും ആ മെസ്സേജ് പോകും. 224.0.0.5
all OSPF routers on a LAN. ഒരു ലാൻഡ് അകത്തുള്ള എല്ലാ OSPF-നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടറിലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകും. സോ ദീസ് ആർ ദ പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഓക്കെ, once again, multicasting, IP multicasting, and IP multicasting is supported by class D address, and multicasting groups will be there. Permanent and temporary groups will be there. Permanent group എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ IP എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ലാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിഷൻ 224.0.0.1 എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഐഡിയിലോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലാൻഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും ആ മെസ്സേജ് കിട്ടും. ബിക്കോസ് 224.0.0.1 ഈസ് ഓൾവേസ് പോയിന്റിങ് all systems on a LAN. ഓക്കെ, അതേപോലെ 224.0.2 എന്ന് പറയുന്നത് all routers on a LAN ആണ്. 0.0.5 എന്നുള്ളത് all OSPF routers on a LAN ആണ്. So these are the permanent groups. Okay, then temporary group. Temporary group means must be created before യൂസ്. അതായത് ഒരു നമ്മുടെ ടെമ്പററി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ ഹോസ്റ്റുകൾ ഒരു കോമൺ പർപ്പസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിനെയാണ് ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ് മസ്റ്റ് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ബിഫോർ ദേ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. ദെൻ അതിനുശേഷം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം. അതിനുശേഷം ആ പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം അവരുടെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കീപ് ട്രാക്സ് ഓഫ് വിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ് പ്രോസസ്സർ കറന്റ് ബിലോങ് ടു. മീൻസ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിലുള്ള മെമ്പർ എന്നുള്ള കാഴ്ച. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട്, മീൻസ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കേസല്ല പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പററി പർപ്പസിനും അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ടെമ്പററി പർപ്പസിൻ്റെ അകത്തുള്ള നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്താ, ആ സമയത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കുന്നു. അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Temporary group means here the group must be created before that can be used, and if a process want to join a group, it has to ask to join to a specific group. After getting permission, it can be a member of that group and it can do all the operations in that group. After that, when that process want to leave the group, it has to tell the person or it has to inform that I am leaving the group. ആൻഡ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് എപ്പോഴും കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഈ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ്സിൽ ഈ അഡ്രസ്സുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സാണ്. ഈ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതൊഴികെ ക്ലാസ് ഡിയിൽ വേറെയും കുറേ അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ മൾട്ടികാസ്റ്റ് റൂട്ടർ. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടികാസ്റ്റ് റൂട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ റൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൾട്ടികാസ്റ്റിങ്ങിനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദെൻ query and response packet user protocol. ഈ മൾട്ടികാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ query ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഈസ് കോൾഡ് IGMP, ഇന്റർനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് IGMP എന്നുള്ളത്. IGMP ഒരു മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല, പകരം മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് IGMP. Okay, so in multicasting, the query or the request or response packet uses a protocol, and that protocol is called IGMP, Internet Group Management Protocol. And it has two kinds of packet: query message and response message. Means request message and response message. ഓരോ മെസ്സേജിന്റെ അകത്തും
ഒരു control informations in payload. Payload means data. Along with data, a control field will be there and a class D address will be there. ആ class D address എന്തിനായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദിസ് മൾട്ടികാസ്റ്റർ റൂട്ടർ exchange the information with its neighbor using a modified distance vector protocol. ഒരു മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടർ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് റൂട്ടറും അതിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ബാക്കിയുള്ള നെയ്ബേഴ്സിനെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് IGMP. ഈ IGMPയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗിലെ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. once again, മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്, ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് മീൻസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം. Okay, and we use class D address for this purpose. Two type groups are there, permanent and temporary. Permanent means എപ്പോഴും അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തെയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് നമുക്ക് മറ്റ് ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ IP അഡ്രസ്സുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇതെപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 1 എന്ന് പറയുന്നത് 224.0.1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാനിലുള്ള മൊത്തം സിസ്റ്റത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2 means all routers on a LAN. 5 means all OSP routers on a LAN. ഇതേപോലെ പല പെർമനന്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ വേറെയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ് D അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ട്. ആ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസ് D അഡ്രസ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഏതാണോ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ്സ്. ആ ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെമ്പർ ആവാം, വർക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലീവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരൊക്കെയാണോ മെമ്പർ എന്നുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദെൻ IGMP പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ. Next, we want to know what is IGMP, Internet Group Management Protocol. This protocol is used to manage the group created for the multicasting purpose. Multicasting purpose-ന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോളാണ് IGMP. Again, it's not a multicasting protocol. മൾട്ടികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല. മൾട്ടികാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് IGMP. ഓക്കെ. സോ IGMP മെസ്സേജസ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IGMP പല മെസ്സേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് query message, membership report message, and leave report or leave report message. Query message is classified into two, general and special. So these are the messages used by the IGMP protocol to manage the group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ, ഒരു മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IGMP യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെസ്സേജസ് ആണിത്. ക്വറി മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും, മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും, ലീവ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ്, ലീവ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പേരിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്തായിരിക്കും മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ്? ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അത് ആദ്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് മെസ്സേജ്. അതിനുശേഷം ആ പ്രോസസ്സ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അപ്പോഴും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം. അത് മെസ്സേജാണ് ലീവ് റിപ്പോർട്ട് മെസ്സേജ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ക്വറി മെസ്സേജ്. ക്വറി മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് പർപ്പസിനാണ് ക്വറി മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ ക്വറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്വറി മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടൈപ്പ്, ജനറൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. IGMP ഹാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെസ്സേജസ് or different message type in order to manage a group, and that includes query message, membership report message, and leave report message. That query message is again classified into general and special query message. Okay, this is IGMP message format type.
maximum response time, checksum, and group address in membership report and leave report, all zero in general query. ഈ പാർട്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജനറൽ ക്വറി, എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ക്വറി എന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ IGMP മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് 8-bit type, 8-bit maximum response time and 16-bit checksum. ഓക്കെ, ഇതും 32-bit ആണ്. നേരെ മിഡിൽ നിന്ന് ഇത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാമിന് നേരെ മിഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ മിഡിൽ നിന്നാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബിക്കോസ് ടൈപ്പ് ഈസ് 8-bit field, maximum response time is 8-bit field and checksum is 16-bit field. Then a group address. ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിലാണ് ജനറൽ ക്വറിയും സ്പെഷ്യൽ ക്വറിയും വരുന്നത്. അത് ആ സമയത്ത് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. So this is the message format. അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. Type, maximum response time, checksum and group address. Okay. Now if IGMP മെസ്സേജ് ഫോർമാറ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വരച്ചിട്ട് ഓരോ പാർട്ടും എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ടൈപ്പ്. Type means the type of the message. എന്ത് ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ്? Actually we already know that there are 3 types of message: query message, membership report message and leave report message. Okay, so these are the 3 messages. അതിൽ ഏത് മെസ്സേജ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. If it is general or special query, ഈ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക, 0001 0001. This value represent the general or special query way, and this value represent the membership report, and this represent the leave report. Okay, so first field is type, and that type represent what type of message it is. General or special ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ, മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ, ലീവ് റിപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ ജനറലും സ്പെഷ്യലും എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന കേസ് ഞാൻ പറയാം. സോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. ജനറൽ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ക്വറീന ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ടിന് ഈ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, ലീവ് റിപ്പോർട്ടിന് ഈ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം. Maximum response time means the amount of time a query must be answered in tenth of a second. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൻസർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടൈം, എത്ര ടൈം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം. ആൻഡ് ചെക്സം ഈസ് ഫോർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് കറക്ഷൻ. ദെൻ ദർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമുക്ക് ജനറൽ ക്വറി ആണോ സ്പെഷ്യൽ ക്വറി ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ജനറൽ ക്വറി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും, 0.0.0 എന്നുള്ളത് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സ്പെഷ്യൽ ക്വറി ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് ജനറൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ക്വറി മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഡി ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ജനറൽ ക്വറി ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 0 ഹിയർ, ആൻഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ക്വറി ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ടൈപ്പ്, മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം, ചെക്സം, ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് IGMP മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ടൈപ്പ് മീൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ്. നമുക്കറിയാം 3 ടൈപ്പ് മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ക്വറി ആണോ, മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ടാണോ, ലീവ് റിപ്പോർട്ടാണോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ഫീൽഡ്. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ദെൻ മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസ്പോൺസ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം ടൈമാണ് മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം. ചെക്സം ഈസ് ഫോർ എറർ കറക്ഷൻ ഓർ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ. ഓക്കെ, നൗ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്. ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആണോ സ്പെഷ്യൽ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജനറൽ ക്വറി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്ന, എല്ലാ ഹോസ്റ്റിനോടും ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ജനറൽ ക്വറിയുടെ കേസിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ക്വറി മീൻസ് എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നതല്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിനോട് മാത്രം ചോദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻക്വയറി ആണ്. സോ ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിന്റെ കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്വറിക്ക് ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ IP അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.
ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ID നമ്പർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഫീൽഡ്. അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. IGMP ഉള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഈ ഫീൽഡുകൾ എന്നുള്ള കേസ് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ടൈപ്പ്, മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈം, ചെക്സം എന്തായാലും അറിയാം. ഓക്കെ, മാക്സിമം റെസ്പോൺസ് ടൈമും പേരിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ടൈപ്പ് മീൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് മെസ്സേജ് ആണ് അതും ഓക്കെ. ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ് ഐദർ 0 ഫോർ ജനറൽ ക്വറി ഓർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ID ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ക്വറി എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഈ കേസ് ജനറൽ ക്വറിക്ക് എപ്പോഴും 0-ഉം സ്പെഷ്യൽ ക്വറിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ID-യും ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർ ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഓക്കെ, സോ മനസ്സിലാവാൻ ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ പാർട്ട് മാത്രം പറയാം. ജനറൽ ക്വറി മീൻസ് എല്ലാ ഹോസ്റ്റിനോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. സ്പെഷ്യൽ ക്വറി മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ID ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്. നൗ IGMP ഓപ്പറേഷൻ. ഈ IGMP ഓപ്പറേഷൻ കൂടി ഒന്ന് എടുക്കാം. IGMP operation, each multicast router has a list of multicast address. ഓരോ റൂട്ടറിനും ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ അഡ്രസ്സും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയായിരിക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഓരോ റൂട്ടറിന്റെ കയ്യിലും ഇപ്പോൾ എത്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക? ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും ഓരോ IP ഉണ്ടാവും. ആ IP മീൻസ് ക്ലാസ് D IP. ആ IP ആയിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ആ IP ഓരോ റൂട്ടറുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി എന്തൊക്കെ ഓപ്പറേഷനാണ് IGMP ഉള്ളത്? ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം, ആ ഗ്രൂപ്പിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യണം. ഈ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്സാപ്പ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. വാട്സാപ്പും ഇത് നമ്മൾ ബന്ധമുണ്ട് എന്നല്ല, അത് ആലോചിച്ചാൽ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മീൻസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ വാട്സാപ്പ് ഇത് വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ അഡ്മിൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നു. ആ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. അതും ഇതും ഈക്വൽ ആണെന്നല്ല, അത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ജോയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ്, മോണിറ്റർ എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ലീവ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഫസ്റ്റ്, ജോയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. Host maintain a list of processes that have membership in a group. Host means ഒരു എൻഡ് മിഷൻ. ഒരു മിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ച്വലി മിഷൻ ആണോ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, മിഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഓരോ മറ്റു പ്രോസസ്സുകളായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഓരോ ഹോസ്റ്റും മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാണ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പറാണ് എന്നുള്ളത് ഹോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, when a new process want to join a group, ആ മെഷീൻ്റെ അകത്തുള്ള പുതിയൊരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ അത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോസ്റ്റ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് കറസ്പോണ്ടിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരും ആ ലിസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി, ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോസ്റ്റ് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരും അല്ലെ പ്രോസസ്സിന്റെ ID-യും ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് അയക്കും. അതായത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇന്ന പ്രോസസ്സ് പുതുതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും റിപ്പോർട്ട് അയക്കും. റൂട്ടേഴ്സിനും മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും. ഹോസ്റ്റിന് മാത്രമല്ല, റൂട്ടേഴ്സിനും ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് 2 പ്രാവശ്യം അയക്കും, ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡാറ്റാഗ്രാം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം പാക്കറ്റ് ലോസ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഡാമേജോ ലോസോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും
രണ്ടാമത്തതെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരിലും എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ട്വൈസ് ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ജോയിൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഇത്രയാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു, ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരെയും അറിയിക്കും. അതേപോലെ ഹോസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള ലിസ്റ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജോയിൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മോണിറ്റർ മെമ്പർഷിപ്പ്. മോണിറ്റർ മെമ്പർഷിപ്പിന് മുന്നേ നമുക്ക് ലീവ് എ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാം. ലീവ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ലീവ് ചെയ്യുക. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടർ, ഹോസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഹോസ്റ്റ് നോക്കും, ഒരു ഹോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കി, ആ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ്സും ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല. ആ കേസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിന് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ലീവ് ചെയ്യാം. ഹോസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആക്ച്വലി ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിലുണ്ടാവുക. സോ ഒരു ഹോസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കേസ് 1. കേസ് 2 റിഗാർഡിംഗ് റൂട്ടർ. റൂട്ടറിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനോട് ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഈ രണ്ട് കേസിലുമാണ് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ലീവ് ചെയ്യുക. വൺസ് അഗൈൻ, ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആ ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ IP അഡ്രസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യുക? ഒന്നുകിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ, സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം. മുന്നേ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല, സോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം. റൂട്ടറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർഫേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല. ആ കേസിൽ റൂട്ടറും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യാം. ദീസ് ആർ ദ ഒക്കറൻസ്. ഇങ്ങനെ ലീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കണം. ഓക്കെ, മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് മാത്രം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. കാരണം മറ്റ് ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ചിലപ്പം ഇതിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കും. അവരും കൂടി എല്ലാവരും ലീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ കേസ് എപ്പോഴാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂട്ടർ. രണ്ടാമത്തത്, ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിനെ അപ്പോഴും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പകരം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മറ്റു ഹോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അവരില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് IP-നെ ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് അറിയണം. അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വറി മെസ്സേജ് അയക്കും. സ്പെഷ്യൽ ക്വറി മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പം ആരൊക്കെയാണോ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ ഒരു റിപ്ലൈ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ ആരും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ആ ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും, IP-നെ ഫ്രീ ആക്കും. ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ലീവ് ചെയ്യുന്നുള്ള പ്രോസസ്സ്. വൺസ് അഗൈൻ, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്റ്റ് ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ലീവ് ചെയ്യും. റൂട്ടർ എപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യുക? ആ റൂട്ടറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എങ്കിൽ ആ റൂട്ടറും ലീവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റോ റൂട്ടറോ ലീവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്കപ്പാടും ആ ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. കാരണം മറ്റു ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു റൂട്ടർ ഇപ്പോൾ അതിൽ മെമ്പർ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോഴേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വറി മെസ്സേജ് അയക്കും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവർക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരണം. അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മനസ്സിലാക്കും, ഓക്കെ ആരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല. ആ കേസിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ IP-നെ ഫ്രീ ആക്കും. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ലീവിങ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് മോണിറ്ററിങ് എ ഗ്രൂപ്പ്. മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജോയിനിങ് റിപ്പോർട്ടും ലീവ് റിപ്പോർട്ടും മാത്രം പോരാ. ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും, ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് പോവുക. ഓക്കെ, ബട്ട് അത് മാത്രം പോരാ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ
ചിലപ്പം ഇതിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാരണം ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റലി റിമൂവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവാം. ആ കേസൊന്നും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പോകുമ്പോൾ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും സമയത്ത് ഇത് ക്രാഷ് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, എല്ലാവരും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ജനറൽ ക്വറി മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ജനറൽ ക്വറി മെസ്സേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്പറിന് അയക്കുന്നതിന് പകരം ജനറൽ ആയിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അയക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അയാൾ ഇപ്പോഴും ലൈവ് ആണ്, ഇല്ല എങ്കിൽ അയാൾ എന്തോ ക്രാഷ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഇതാണ് മോണിറ്റർ മെമ്പർഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ IGMP. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് IGMP? ഇന്റർനെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ. ഇതൊരു മൾട്ടി കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ അല്ല, മൾട്ടി കാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ്. 3 ടൈപ്പ് മെസ്സേജുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ്, അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാലും മാർക്കിനനുസരിച്ച് മാത്രം എഴുതുക. കാരണം ഇത് മുഴുവൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഹെഡർ ഫോർമാറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം എഴുതുക. ഓക്കെ, IGMP ഓപ്പറേഷൻ 3 ഓപ്പറേഷൻ: ജോയിൻ ഗ്രൂപ്പ്, മോണിറ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ലീവ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് പറയാം. ഇപ്പം ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആകാശ്, അഭിനന്ദ്, അഭിനവ്. അറ്റൻഡൻസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലാബിൻ്റെത് അവരിൽ ഒരു 2 ക്യൂസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. 40 മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 20 മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും പാരലായിട്ട് ഒരേ സമയം തന്നെ മീൻസ് ഒരേ സമയം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേതും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 40 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടും തീർക്കാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, ആകെ 5 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ ഒരു ക്യൂസിൻ്റെ അകത്ത്. അഭിനന്ദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആകാശ് ആൻഡ് അഭിനവ്. ആകാശ് ആബ്സെന്റ് ആണോ? ആദർശ്, അദ്വൈത്, അജ്മൽ. അഖിൽ, അനഘ, അഞ്ജലി. അനുഗ്രഹ്, ഹദിൻ, അതുൽ. അതുൽ ആബ്സെന്റ്. ദേവിക, ദിൽന, മസ്ന. ദേവിക ആബ്സെന്റ്. ജസ്ന, കാർത്തിക്, കീർത്തന. സിനാൻ, ഇജാസ്, നഫ. നേഹ, നിതിൻ, പ്രണവേ. പ്രണവ് സി, റൈസ, റസാന. ക്രിസ്റ്റിൻ, റോഷൻ, സാലാബി. എല്ലാവരും ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ. സഹല ആൻഡ് സംഗീത്, സാരൻ. സംഗീത്. ഓക്കെ. ഷാരുൺ, ശ്രദ്ധ, വിഷ്ണു. വിഷ്ണു ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ. വൈഷ്ണവി, ശ്രീഷ്മ, അഞ്ജിത, ഷിറോണ. ആബ്സെന്റ്. Okay, then. Thank you all. Bye.